کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، تمہیں ہو اشارہ یا رسول اللہ، ادھر بھی اپنی رحمت کا اشارہ یا رسول اللہ، پکارا ہے مدد کو آئیے کچھ ہی دیر کی نماز کے بعد آپ لوگوں کے سامنے بچوں کا پروگرام چالو کر دیا جائے گا۔ آپ لوگوں اپنے اپنے نشستوں کو سنبھالیے، شروع سے آخر تک بیٹھیے۔ یہ ننھے منھے بچے ابھی آپ لوگ کے پاس ظاہر کریں گے۔ اس سے پہلے ایک نعت پاک ملاحظہ فرمائیں۔ اندھیروں سے کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں، اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں،
بسا ہو میری دھڑکنوں پر محمد لکھا ہو میری روح میں نام احمد بسا ہو میری دھڑکنوں پر محمد لکھا ہو میری دھڑکنوں پر محمد لکھا ہو حیات وفا میری حیات وفا میری گزرے نبی میں محبت میں آنسو بہاتے بہاتے حیات وفا میری گزرے نبی کی محبت میں آنسو بہاتے بہاتے اندھیروں سے کہہ دو اور یہ بھی من ملاحظہ فرمائے اسٹیج پر خاموشی کریں تاریخ کے حوالے سے میں حاضر کرتا ہوں بغور سے فرمائے وہ طائف کی وادی وہ طائف کا منظر لہو سے ہوا تر بتر جسم یطہر وہ طائف کی وادی وہ طائف کا منظر لہو سے ہوا تر بتر جسم یطہر وہ طائف کی وادی وہ طائف کا منظر لہو سے ہوا تر بتر جسم یطہر لہو سے ہوا تر بتر جسم یطہر مگر ان کے حق میں مگر ان کے حق میں مگر ان کے حق میں نبی نے دعا کی مگر ان کے حق میں نبی نے دعا کی جو ہنستے تھے پاتھر چلاتے چلاتے مگر ان کی حق میں نبی نے دعا کی جو ہنستے تھے پاتھر چلاتے چلاتے اور آخری بن ملاحظہ فرمائیں نظر آیا جب قافلہ حاجیوں کا بیاں ہو یہ ممکن نہیں حال دل کا نظر آیا جب قافلہ حاجیوں کا بیاں ہو یہ ممکن نہیں حال دل کا نظر آیا جب قافلہ حاجیوں کا بیاں ہو یہ ممکن نہیں حال دل کا بیاں ہو یہ ممکن نہیں حال دل کا میں چلنے لگا خود بخود ان کے پیچھے عقیدت کی موتی لٹاتے لٹاتے میں چلنے لگا خود بخود ان کے پیچھے عقیدت کی موتی لٹاتے لٹاتے اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں ترانہ نبی کا سناتے سناتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجالے میں اجالے میں اندھیرے
सकता उजाले सहारा हो नहीं सकता नबी का नाम लेवा में सहारा हो नहीं सकता बरोज़े हश्र उनके सामने जाओ जहन्नम में 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 मेरे आका को ये हरगिज़ गवारा हो नहीं सकता मेरे आका को ये हरगिज़ गवारा हो नहीं सकता अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम मोहतरम सामईन किराम जैसा कि आप सभी को मालूम है आज का हमारा ये प्रोग्राम सालाना प्रोग्राम है। इसमें अव्वलन मकतब के बच्चों के प्रोग्राम से शुरुआत की जाएगी। ये छोटे छोटे बच्चे जो आप ही के महल्ले के हमारे मस्जिद के गुरबो जवार के हैं, और अल्लाह का बड़ा फजलो करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बच्चों के वालिदैन को ये तौफीक बख्शी कि उन्होंने अपने बच्चों के कीमती औक़ात को, उनकी ज़िंदगी को दीन से आरास्ता और मुनव्वर फरमाने के लिए, उनकी ज़िंदगी को समरावर और खुशगवार बनाने के लिए, चाहे वो दीनी एतबार से हो चाहे वो दुनियावी एतबार से हो, उन्होंने दीनी माहौल में अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए और आने वाली उनके ज़िंदगी को, उनके मुस्तक़बिल को संवारने के लिए उन्होंने दीनी तालीम से उनकी ज़िंदगी को मुनव्वर, आरास्ता और पैरास्ता करने के लिए मकतब में डाला, ताकि दीन, कुरान और सुन्नत की तालीम से वो आरास्ता हो सके। बड़े ही अदब के साथ हम ये चाहते हैं कि अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। हम ये चाहते हैं कि आज का ये प्रोग्राम जिस मकसद के लिए किया गया है, जितनी मेहनत और कोशिशों से इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए और तलबा की कोशिशों को हम सब के सामने उजागर करने के लिए इस प्रोग्राम को तश्कील दिया गया है, हम
یہ چاہتے ہیں کہ اس کی کڑی کو آگے بڑھایا جائے، اور آگے بڑھاتے ہوئے چونکہ بچے زیادہ ہیں، وقت کم، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلا کسی تمہید کے، بلا کسی تعریف کے ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں، اس لیے کہ روز اول ہی سے تقریباً جب سے ہمارے اس مسجد کی بنیاد پڑی ہے، یہ مکتب یہاں پر قائم ہے، اور قرب و جوار کے خاص طور سے ہمارے محلے کے بچے جو آج بچے نہیں رہے، تقریباً وہ سبھی اس مسجد سے دینی علم سے فیض یاب ہوئے، لہذا آج جو بچے ہیں ان کی سالانہ کاوش، ان کی سالانہ کوشش اور محنت کیا رہی ہے، صرف اس پروگرام سے یہی بتایا جاتا ہے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے اس فہرست کے اندر موجود طلباء میں سے چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کی شروعات ہم قرآن کریم کی ابتدا سے کریں، اس کے لیے اپنے مکتب کی ایک بچی منتشا سے ہم گزارش کریں گے کہ منتشا اسٹیج پر تشریف لائیں اور کلام اللہ سے اس مجلس کا افتتاح اور آغاز فرمائیں۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے مکتب کی بچی منتشا آپ سب کے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہی تھی، اس لیے کہ ہر ایک آدمی اپنے مذہب اور اپنے اعتقاد کے اعتبار سے اپنی کسی مجلس کو بابرکت بنانے کے لیے ایسی چیز سے افتتاح اور آغاز کیا کرتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ لائق محترم، اور ظاہر بات ہے ہم مسلمانوں کے نزدیک سب سے زیادہ محترم شان کوئی چیز اگر ہے تو وہ کلام اللہ۔ اب کلام اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ اور مرتبہ ہے تو اللہ کے پیارے محبوب ہمارے اور آپ سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلا تاخیر بارگاہ نبوی میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے ہی مکتب کے محمد فارس کو دعوت سخن دیتے ہیں کہ محمد فارس اسٹیج پر تشریف لائیں اور بارگاہ اقدس میں نذرانہ پیش کریں۔ اے میرے پیارے بابا جان، بابا جان، بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ سنا
सिफारिश पाऊंगा, आपकी सिफारिश पाऊंगा, रब की नवारिश पाऊंगा, आपकी सिफारिश पाऊंगा, बनूंगा नबी का मैं मेहमान, बनूंगा मैं हामिल कुरान। ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, मैं बदल से जाऊंगा, बनूंगा मैं हामिल कुरान। माँ बाप है उनके अजीम मौत, अल्लाह भी है जिनके अजीम मौत, बच्चों को पढ़ा के कलाम खुला, जी ऐसी तालीम मौत, बच्चा कुरान सुनाएगा, कब्र में ऐला आएगा, बच्चा कुरान सुनाएगा, कब्र में ऐला आएगा, बाप को जन्नत होगी दान, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, मैं मदद से जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। इस कुरान सादत है, दोनों जहां के रात है, लेकिन बच्चों याद रखो असल तो इसकी बात है, इसके मुताबिक जीवन हो वरना आपका ईंधन हो, याद रखो रूहानी बना बनोगे तुम हाफिज कुरान। ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, मैं भी मदद से जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। खुदा हाफिज। नात और शरीफ पेश करने के लिए अमान और अबू बकर को हम चाहते हैं कि तशरीफ लाएं और एक और नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब नबी आ गए, बंदगी आ गई, इस ज़मीं पर नई रोशनी आ गई, अब दिलों में अदावत न बाकी रही, या मोहब्बत बड़ी जिंदगी आ गई। खिल गए फूलों के संत चारों तरफ, जब नबी के लबों पर हंसी आ गई, जो नबी के शरीयत पे चलता रहा, बस उसे दोस्तों पर सादगी आ गई। खुद निकल आए आंखों के हंसते खुशी के, तौबा के हाफिज वली आ गए, जब नबी आ गए, बंदगी आ गई, इस ज़मीं पर नई रोशनी आ गई। रखिए दें। माशाअल्लाह, नबी आ गए, बंदगी आ गई, माशाअल्लाह। और इसके बाद हम चाहते हैं कि अपने इल्मी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इन बच्चों ने जो साल भर पढ़ा है वो क्या पढ़ा है उसकी कुछ झलकियाँ हम चाहते हैं कि आपको भी दिखाएं। इसके लिए हम अर्शिया अब्दुल कय्यूम को बुलाते हैं। अर्शिया तशरीफ़ लाएं और अखलाकी तालीम पेश करें। अखलाकी तालीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए जो बातें सिखाई है उनको अखलाकी तालीम कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे कामिल ईमान वाले वो हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। एक दूसरी हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा वज़न अच्छे अखलाक का होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए अखलाकी तालीम दी। अगर इसको अपनाया जाए, इसको अपनाया जाए और इसके हकदार बना जाए तो लोगों के आपस में कभी झगड़ा नहीं होगा। हर कोई एक दूसरे का हक अदा करेगा, छोटे बड़े का मामला पेश करेगा। किसी को अच्छी बात बताने से बेहतर है कि खुद खामोश रहो। हर गुनाह से बचो, क्योंकि गुनाह से अल्लाह ताला का गुस्सा उतरता है। जो शख्स तकब्बुर और घमंड करता है, अल्लाह ताला उसको जलील कर देता है। तुम अपने भाई की ज़रूरत पूरी करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी ज़रूरत पूरी करेगा। जब तुम किसी के मामले में परेशान हो तो ये दुआ पढ़ो, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। तुम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद इसके पाबंद रहो। सब्र से बड़ी ज़्यादा भलाई आज तक किसी को नहीं दी गई। इतराना करना बुरी आदत है,
जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस दुनिया और जहान के अंदर आदमी किस भी शक्ल और शबाहत का हो, लेकिन अखलाक एक ऐसा हुस्न है, आदमी अगर इस अखलाकी तालीम से मुज़य्यन हो तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बाअदब और सबसे ज़्यादा हसीन होता है। और शरीयत इस्लामिया ने वाकई ऐसी तालीम हम मुसलमानों को दी है कि जो और किसी मज़ाहिब और अदियान के अंदर ऐसी अखलाकी तालीम नहीं। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए तकरीर के लिए हीफ़ा मोहम्मद फ़हीम को बुलाते हैं। हीफ़ा तशरीफ़ लाएं और तकरीर पेश करें। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। इबादतों में सबसे बड़ा दर्जा नमाज का होता है। नमाज में इंसान अल्लाह ताला से बात कर सकता है। जब वो सजदा करता है तो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। ये अल्लाह ताला ने कुरान में भी कई जगह नमाज को कायम करने का हुक्म दिया। ये इतनी अहम इबादत है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर नमाज का हुक्म दिया। मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी नमाज का एहतमाम करते रहे और आखिर वक्त में भी नमाज का हुक्म देते रहे। लिहाजा हमको चाहिए कि 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज करें। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज करें। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इसके बाद हम महफिल को पुररौनक बनाने के लिए एक मुकालमा पेश करना चाहते हैं, जिसके लिए अनम शहबाज, हीफ़ा, हिरा, अर्शिया, इक़रा, आलिया, इन सभी बच्चियों को हम बुलाते हैं एक मुकालमा पेश करने के लिए। मुकालमे का उन्वान है अना, यानी ईगो। आदमी के अंदर एक नफ्स होता है जिसको अना कहते हैं, ईगो कहते हैं। वो चाहता है कि हम ही रहें, कभी हम जलील ना हो, हम कभी किसी से कम ना हो। इस्लाम हमें इसके बारे में क्या तालीम देता है, उसके लिए ये बच्चियां आपके सामने मुकालमा पेश करेंगी। अच्छा दिखना है। अरे मेरे दोस्त, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, फिर किस बात का डर? अना है ना सना की परछाई। तुमसा कोई नहीं। हाँ, मुझसा कोई नहीं, मैं सबसे अच्छी हूँ। अगले दिन सना अरबी जाती है। अरे कितना गंदा है सब कुछ, और लोगों के कपड़े कितने गंदे
गंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे रुको तुम लोग कितने गंदे हो, यहाँ बैठो। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तुम कहाँ और मैं कहाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप वही ना जरबी में अव्वल आई हो? जी हाँ, मैं वही हूँ। हाँ मरियम, आपको जरा भी घमंड नहीं? घमंड किस बात का? ये जो मैं अव्वल आई, मैं आप लोगों की दुआओं और अल्लाह ताला की रहमत से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। देखो अव्वल आई है लेकिन जरा भी घमंड नहीं। हाँ सही कहा। और एक वो सना खुद को क्या समझती है? हाँ मरियम सना से ज्यादा खूबसूरत है और अरबी में अव्वल आई है तो थोड़ा भी घमंड नहीं। हमें सना को भी अपनी दोस्त बना लेना चाहिए। सना पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। चलो चलते हैं, बहुत लेट हो गई। हाँ, इन दोनों की चक्कर में अरबी की लेट हो जाएगी। हाँ चलो चलते हैं। इस मरियम को तो छोड़ूंगी नहीं। इस मरियम ने तो मेरे दोस्तों से मुझे छीन लिया, इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे मेरी दोस्त, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, है ना सना? कि परेशानी मेरे होते हुए तुम्हें किसी और की क्या जरूरत? तो दोस्तों देखा आपने, सना की मरियम को देख के उसके साथ की और सीरत आपको अच्छी लगी ना, इसलिए तो कहा गया है हुस्न सूरत चंद रोजे, हुस्न सूरत चंद रोजे, इससे मुस्तकिल खुश होती है सीरत। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि घमंड किस बात का, जबकि मिट्टी से मिट्टी और फिर मिट्टी में, तो घमंड किस बात का? क्या आपको नहीं पता मिट्टी कभी न कभी पूरी तरह से बह जाती है। आखिरकार सना का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पूरी तरह जख्मी हो जाती है। अरे कहाँ हो तुम, कहाँ हो मेरी दोस्त? तुमने तो कहा तेरा गुस्सा कोई नहीं। मैं यहाँ हूँ सना, और अब तुम मेरी किसी काम की नहीं हो। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। अब इस छोटी हुई ढंग से तुम घमंड करोगी। अना की मौज मस्ती में अभी भी बारिश आ रही है, जो हमको छोड़ दे हम उसको छोड़ देते हैं। और अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। नहीं है ना, तुम्हारी वजह से मेरे सारे दोस्त मुझसे अलग हो, मेरे अपने मुझसे रूठ गए। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम्हारे अंदर जो खराबी, जो बीमारी थी, वो अब निकल चुकी है। घमंड गुरूर एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हारे जिस्म को ही नहीं बल्कि तुम्हारे रूह को बर्बाद कर रही थी। आइंदा तुम इस बीमारी से दूर रहना। जितना तुम इस बीमारी से दूर रहोगे उतना लोग तुम्हारे करीब आएंगे। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों देखा हमने, एक बार फिर से मरियम ने आपको खुश किया ना, इसलिए तो कहा गया है जीतने वाला भी अपना गोल्ड मेडल सर झुका कर लेता है। जीतने वाला भी अपना गोल्ड मेडल सर झुका कर लेता है। मत करें लोग अपना सिर ऊंचा, क्योंकि जीतने वाला भी अपना गोल्ड मेडल सर झुका कर लेता है। खुदी की लगाई कुछ लोग ले गए इतनी बुलंदी पर, खुदी की लगाई कुछ लोग ले गए इतनी बुलंदी पर, तकब्बुर में लगे कहने मकामे किब्रिया क्या है, मकामे किब्रिया क्या है। अब ऐसे सूरत हाल में कैसे ये मुमकिन है? अब ऐसे सूरत हाल में कैसे ये मुमकिन है? खुदा बंदों से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि घमंड गुरूर ना करे और सब मिलकर रहे। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुस्न सूरत चंद रोज़ा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, उससे खुश होती हैं आंखें, इससे खुश होता है दिल। बच्चे ने एक शेर पढ़ा रही और वाकई इस मुकालमे के ज़रिए यही तालीम देना है उम्मत को कि अना, तकब्बुर, गुरूर और घमंड ये इंतहाई ज़लील और इंतहाई घटिया चीज़ें हैं। आजिज़ी एक ऐसा हुस्न है कि जो आदमी इख्तियार करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दर्जात को बुलंद करते हैं। और इसके बाद मैं चाहता हूँ मंतशा मुस्कान अनम को बुलाना चाहता हूँ कि बच्चियाँ आएँ और एक तराना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
بہت خوب ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میں عالیہ عمران کو دعوت دیتا ہوں، عالیہ آئیں اور دینیات میں سے وضو کا طریقہ بتائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز، وضو کا طریقہ۔ نماز پڑھنے سے پہلے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا سکون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نماز دین کی سب سے اہم عبادت ہے۔ نماز کی پابندی پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں۔ نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اچھی زندگی اور روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ لہذا نماز کو سیکھ کر صحیح طریقے پر پڑھنا اور اس کا اہتمام کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ وضو کا طریقہ۔ نماز پڑھنے سے پہلے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس پاکی کو وضو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کو خوش کرنا اور پاک ہونے کی نیت کرنا۔ صاف اور پاک پانی سے وضو کرنا۔ وضو سے پہلے کی دعا پڑھنا۔ دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 مرتبہ دھونا۔ مسواک کرنا اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے دانت صاف کرنا۔ 3 مرتبہ کلی کرنا۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرنا۔ 3 مرتبہ منہ دھونا، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک۔ 3 مرتبہ دونوں ہاتھ کونیوں کے اوپر تک دھونا۔ پہلے دایاں ہاتھ دھونا، پھر بایاں اور انگلیوں کا کھلال کرنا۔ دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دونوں پیر گھٹوں تک 3 مرتبہ دھونا۔ پہلے دایاں پھر بایاں پاؤں اور انگلیوں کا کھلال کرنا۔ چہرے، ہاتھ اور پیر کو اچھی طرح رگڑ کر دھونا۔ وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہم تقریر کے لیے عافیہ مولانا لقمان صاحب قاسمی کو دعوت دیتے ہیں۔ عافیہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان پر جسارت کر رہی ہوں وہ ہے عام مظلوم عورت۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ مفید باتیں آ جائیں۔ حضرات، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ظلم کیا ہے، یعنی کسی دوسرے کی ملکیت میں تصریف کرنا، مالک کی مرضی کے بغیر اس کی جائیداد میں اپنے اختیار کو حد برد کرنا یا اسے استعمال کرنا ظلم ہے۔ اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر مکانہ، یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ کی بجائے کسی غلط جگہ پر رکھنا یا کسی غلط جگہ پر فٹ کرنے کی کوشش کرنا ظلم ہے۔ کائنات میں عورت کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی محکوم ہے۔ اس کا خالق ہی اس کا مالک ہے، کیونکہ کسی کی ملکت کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے مالک کی مرضی کے بغیر اس کی ملکت سے نکل جائے۔ میری بہنوں، انسانی معاشرہ میں عورت کا مرتبہ طبعی اور فطری طور پر جس طرح مرد کے مساوی ہے، کیونکہ مرد بغیر عورت کے یا پھر عورت بغیر مرد کے انسانی معاشرہ کو وجود میں نہیں لا سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بیٹا۔ اور اس کے بعد دینیات ہی میں سے سوال و جواب کے لیے ہم جرش اور عائشہ کو دعوت دیتے ہیں۔ دونوں بچیاں تشریف لائیں اور سوال و جواب پیش کریں۔ اسلام المعامات، ترغیبی بات، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان والوں کے لیے آسمان و زمین کی ساری چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا کے پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی۔ دین کی باتوں کو سیکھنا ضروری ہے، اس کے بہت فضائل ہیں۔ جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے
اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے. ساری مخلوق علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. سوال: تم کون ہو؟ جواب: ہم مسلمان ہیں. سوال: تمہارا مذہب کیا ہے؟ جواب: ہمارا مذہب اسلام ہے. سوال: ہم کو اور ساری دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ جواب: ہم کو اور ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. سوال: سب سے بڑا کون ہے؟ جواب: سب سے بڑا اللہ ہے. سوال: ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب: ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. سوال: مسلمان اللہ کی کیسے عبادت کرتا ہے؟ جواب: نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے. سوال: سورج اور چاند کو کون نکالتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو نکالتا ہے. سوال: ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ جواب: ہمیں روزی اللہ دیتا ہے. سوال: ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ جواب: ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے. سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے. سوال: دعا کون سنتا ہے؟ جواب: دعا اللہ سنتا ہے. سوال: ہمارے نبی کا نام قرآن کس کی کتاب ہے؟ جواب: قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. سوال: سب سے پہلے نبی کون ہے؟ جو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہے. سوال: سب سے آخر میں نبی کون ہے؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں نبی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ وہ باتیں ہیں بنیادی جو عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا ہم سبھی حضرات کو علم ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد ہم محمد ارحم کو دعوت دیتے ہیں کہ ارحم تشریف لائیں اور نعت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے نعت پیش کرنے جا رہا ہوں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں
कद्र काविश और मेहनत रही तो ज़रूर एक दिन उफक पर बहुत बेमिसाल शायर बनकर उभरोगे इंशाअल्लाह। और इसके बाद हम दीनियात में से अस्माए हुस्ना पेश करने के लिए आरिफा को दावत देते हैं। आरिफा आएँ और अस्माए हुस्ना सुनाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के नामों को अस्माए हुस्ना कहते हैं। कुरान वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहू बिहा। तर्जमा अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम हैं, तुम इन नामों से उसे पुकारो। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, तुम इन नामों को अल्लाह ताला के 99 नाम हैं। जो अल्लाह ताला के इन नामों को याद करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह ताला के सिफाती नामों को भी ज़बरदस्त ताकत व तासीर है और इन नामों को पढ़कर और इन नामों को याद करके जो दुआ मांगी जाए वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम मलिकुल कुद्दूसुल सलाम मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फार क़ह्हार वहाब्बुर रज़्ज़ाक़ फ़त्ताहुल अलीम क़ाबिज़ुल बासितुर राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल हकामुल अदलुल लतीफ़ुल ख़बीर अज़ीम गफूर शकूर अलीयुल कबीरुल हकीमुल मुकीबु हसीबु जलीलु करीमु वकीबु हसीबु वसीउल हकामुल वदूदुल मजीदु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इसके बाद अपने प्रोग्राम को बढ़ाते हुए अगली कड़ी जो तकरीर की शक्ल में है, इक़रा को दावत देते हैं। इक़रा आएँ और तकरीर पेश करें। अम्मा बाद, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तमाम इबादतों में सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। नमाज में इंसान अल्लाह ताला से बात करता है। जब वो सजदा करता है तो वो अपने रब से बिल्कुल करीब हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। ये इतनी अहम इबादत है कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर नमाज का हुक्म दिया और मुसलमानों पे 5 वक्त की नमाज फर्ज की। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी नमाज के एहतराम में गुजारे, फरमाते रहे, यहाँ तक कि अपने आखिर वक्त में भी नमाज का हुक्म देते रहे। लिहाजा हमको चाहिए कि खुद हम नमाज का एहतराम करें। अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह। और इसके बाद हम एक छोटी सी नज़्म पेश करने के लिए खान उमर अकील अहमद और काशिफ को दावत देते हैं। आएँ और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। मुझे तो जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा बंदा बना मेरे मौला।
اس کے بعد حیفا اور ہیرا دونوں بچیاں تشریف لائیں اور اسلامی معلومات پیش کریں۔ سیف اللہ اللہ کی تلوار کی صحابی کو کہا گیا ہے؟ سیف اللہ اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید کو کہا گیا ہے۔ کس صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ کا نام قرآن میں آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا نام کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا نام بنیامین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں چاند، سورج اور 11 سیاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ صدق اللہ۔ اور اس کے بعد حمد پیش کرنے کے لیے عبدالاحد عمران کو دعوت دیتے ہیں کہ عبدالاحد عمران تشریف لائیں اور حمد پیش کریں۔